10 अध्याय की पहली आयत पढ़ांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द। उसने अपने 12 चेलियां ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। की लिखिया, उसने अपने 12 चेलियां ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਟੇਢੀ ਲੜਨੀ। ਟੇਢੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਟੇਢੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। पर अख्तियार कहते बोला चेलिया को अख्तियार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहते आज चेलिया को लोग रिजेक्ट करते हैं, समझते जो कुछ कहते भाई इतना नहीं इतना कर दो, कहते हमें बोल सकते हैं। अज रोना लोग कहते मैंने फटाफट शिफा मिल जाए, फटाफट मैंने आ हो जाए, पर परमेश्वर की महिमा नहीं करनी, ये काम नहीं होना। पर इत्थे की आ, पहलों परमेश्वर की महिमा करनी, आपां ओदी वर्शिप करनी, आराधना करनी, ते बाकी दे काम फिर आपे आपे करना। साडी लड़ाई तो वही लड़ना है। आमीन, हालेलुया। जिहड़े अधीन आ, जिहड़े अधीन हो जाते आ, फिर बाप आपे लड़ाई लड़ना अपने बच्चों की। आमीन, हालेलुया। कहता अपनी सारी चिंता उत्ते सुट दिओ, क्यों जो ओनू तुहाडा फिक्र है। हालेलुया। एक भैन सुबह फोन दे विच ही पिछले दिनों च ओहदे हसबैंड नूं अटैक हो गया, बाहर दुबई च अटैक हो गया। बस अटैक कितना होया? भ्रिष्ट आत्मा ने, वो बंदा बाहर गया नाल ही बीमार हो गया। जब टूने कर दिते, लै भी ये बंदा हुण काम ते ना लगे, 1 महीना नूं काम नहीं मिलिया, उन्होंने तो करोना हो गया, दवा कराई, ठीक हो गया। हूँ अज सवेरे फिर फोन करता, फोन पार्टी को फोन करता, पर पैसे की लोड़ है, उत्थे पैसे का इंतजाम हो जाए। मैं क्या हजूरी च आओ, हजूरी च मेरी सस आ जूगी, सस भी जिते कितने देखते नहीं, उन्होंने भी रोक लिया, उन्हें फड़ लिया, हजूरी च कहती आ जूगी। सो ये किया, अज लोग सौखा काम भालते हैं भी फटाफट जाओ पत्नी खिलाओ तो फिर काम हो जाएगा, वो थोड़े दिन में आराम मिलेगा, पर बाद में फिर वही हाल।
सदा का आराम किहदे कोल आ? यीशु कोल। आमीन। सदा की जिंदगी किहदे कोल आ? यीशु दे कोल आ। परमेश्वर ने अपने चेले को अख्तियार दिता कि जाओ, अख्तियार दिता भ्रिष्ट आत्मा को कड्ढण अते सारे लोग सारी मादगी नूं दूर कर। आमीन। पहला अख्तियार नाल क्या तुसीं भ्रिष्ट आत्मा को कड्ढो। अज जांदियां यीशु मसीह के नाम च जांदियां, प्रभु का आत्मा जो हाजिर होंदा फिर दूजे आत्मा को डुप्लीकेट आत्मा को जाना पैंदा छड्ड के। उन्हें पता हुण मेरा रोल खत्म आ, इत्थे असली आ चुका है। आमीन। हालेलुया। नकली तो भजना पैंदा फिर उन्हें पता हुण असली आ गया, मैनूं जब असली दे कोल आउणा, असली नूं अपने अंदर आउण देना है। हालेलुया। सो कहता कि सारे लोग मादगी नूं अते सारे लोग ते सारी मादगी नूं दूर करना। चेलियां नूं क्या भी रोग मादगी, सारिया रोग मादगियां लिखियां दे विच, कैंसर भी, हर चीज जिन्नियां डॉक्टरां च बीमारियां कट के रखते हैं वो सारियां वो दूर हो जांदियां। हालेलुया। जो चेले दुआ करते हैं, चेले ले हैंड करते हैं, उन्होंने फायर करते हैं, उन्होंने डांटते छड्ड के जाओ, उन्होंने जाना पैंदा है। आमीन। हालेलुया। इसे करके असी परमेश्वर के चेले बनना है। हालेलुया। असी उसके हुण धीआं पुत्तर बन गए हैं। परमेश्वर ने सानूं बुलाया। सो हुण जिहड़ी बच्चों की लड़ाई आ बाप बाप लड़ना, जो बच्चे कहते हैं पिता हुण तू ही लड़, तू ही लड़, परमेश्वर तू ही मेरे विच दी है, मैनू मैनू ये गंदी आत्मा तो आजाद करा सकदा, गंदे सुपने तो आजाद करा सकदा। पर कहते नहीं है, साडी वो दुआ ही है। आप सब कुछ पा दें कहते भी तुसी करो जी, रोजे भी तुसी रखो, सब कुछ तुसी करो। सो इदा नहीं काम चलेगा। यदि 5 हथ पढ़ांगे। इन्हां 12 ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। इदा उन्होंने गल जे मनोगे तो फिर मैनू मनने का फायदा नहीं है। हालेलुया। अज लोग की कहते हैं, लोग डराते हैं, हाय बीमारी लग गई तेन, हुण जा जल्दी जा पीजीआई, सारा को चल जा फलाने, बड़िया एडवाइस देनियां शुरू कर देंगे। मैं क्या एडवाइस देती है, हुण पैसे भी दे दें। कल मैं क्या हम चलो उन्हें सलाह तो देती घट विश्वास वाले, हम पैसे भी दे दें। पैसे तो भाई तेरे लगने आ, मैं तो क्या पैसे तेरे लगने आ, पैसे उन्होंने जिन्होंने सलाह दी ना, तेरा चुली बिस्तर खोल कराता भी चल भी हम तेन रहना पैना हॉस्पिटल च जा। पर परमेश्वर अपने लोगों को घलता है। हालेलुया। अपने विश्वासियों को, अपने बंदियों को घल के उन्होंने छुड़ाता है। परमेश्वर ने मैनू घलिया, छुड़ा इन्होंने, दुआ प्रार्थना की, सिर ते तेल लाया, मैं कोई इन्हू बीमारी नहीं गई। जो 4-5 हज़ार रुपया ला के बीमारी कोई लभी नहीं। वो बेटी की मां कहती आउंदिया होया, कहती पास्टर जी देखो उन्होंने तो साडा बिस्तर खोल के रखता भी जाओ तुसी उत्थे जाओ। पर मैं क्या परमेश्वर ने वापस भेज दिता, जाओ ये तुहाडी जगह नहीं है, घरे जाके राधा करो, वर्शिप करो जाके। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उदा ही डिग्गी चो बिस्तरा होया बाहर कटिया। परमेश्वर ने समझ दी है, छोटा विश्वास नहीं होना चाहिए, बड़ा विश्वास। ना क्या भी रिपोर्टा नॉर्मल ही तुहाडियां कद तो पैसे लाउंदे आ, इन्हां ने पराइयां कौमां ने तुहाडे मैं क्या पैसे खराब कर दिंदे, जिहड़े कहंदे आ भी जाओ जाओ लै जाओ, जल्दी जाओ जल्दी लै जाओ। बिल्कुल ठीक। जो मसा होया तेल लाया, वचन च की लिखा, जो जे कोई तुहाडे विच दुखी होवे, बीमार होवे, तां कलीसिया दे बुजुर्गां नूं सद कर लो, वो मसा किया होया तेल आके लाउणगे ते रोगी चंगा हो जाऊगा। अज बड़ा के चकूत की पत्री
5 ਦੀ 15 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਮਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਊਗਾ ਕਿ 3-4 ਟੀਕੇ ਲਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਇਲਾਜ ਆ। 2 ਇਲਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਿਕ ਇਲਾਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਨੇਚਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਨੇਚਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਥਾਨੀ ਟੇਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਇਬਾਦਤ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਝਾੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਦਾ ਦੀ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ, ਸਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ 9 ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 9 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 34 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫਰੀਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਭਲਾ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ 35, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੀ? ਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹੀ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਸਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਾਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਗ ਮਾਦਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਪ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੜਿਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਆ। ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਮਤਲਬ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰੋਗ ਮਾਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ? ਡਾਵਾਡੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮਾਦਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਚੜਾਵੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਲਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਵੈਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਵਾਢੇ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਾਢੇ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੇਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਢੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਵਾਢੇ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵਾਢੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ 16 ਦੀ 21 22 23 ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਡਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ, शैतान मैं तो दूर हो जा, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ? ਹਾਏ 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 ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। कैंसिल करो इन चीजों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाय को कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया, बोलो हाय मेरे लिए नहीं है, मैं ब्लेस है यीशु मसीह के नाम च। इदां दे दुनिया के गल्लां ते ध्यान ना दिओ। सानू कहो भी साडा परमेश्वर सानू बचाउण दी शक्ति रखदा है। हालेलुया। मैं कहा तुसीं यीशु मसीह नूं मंनदे आ, तुहाडे मूँह दे विच ज़बान है नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਜਿਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਾ ਲਓ।